नमस्कार, स्वागत है आपका GTV हिंदी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए करते हैं इस वक्त की ताजा खबरों की शुरुआत। काम कर रहे हैं वो वहाँ पे काम करने की बात। हम नई कंपनी आए फिर भी इनके बारे में हम सोच रहे हैं। सर आप बाहर से आए, ये लोग यहाँ के स्थानिक हैं। नहीं, बाहर वो से वहाँ के आए। लोग यहाँ के लोग प्रतिनिधि। धर्मपुर विज्ञान केंद्र के 12 कर्मचारियों के साथ अन्याय मनमानी करने वाली कंपनी पर कार्रवाई की मांग, विधायक अरविंद भाई पटेल ने दिलाया न्याय का भरोसा। धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के विज्ञान केंद्र में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वर्षों से सेवा दे रहे 12 कर्मचारियों को नई कॉन्ट्रैक्ट कंपनी द्वारा मनमानी नियम लागू कर नौकरी से निकाल दिए जाने से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कंपनी ने 45 वर्ष से अधिक आयु सीमा का हवाला देते हुए सभी कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसके चलते ये सभी कर्मचारी पिछले 3 महीनों से बेरोजगार हैं और उन्हें 1 सप्ताह का वेतन भी नहीं मिला है। दिवाली के ठीक पहले इन कर्मचारियों और उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहद दयनीय बन चुकी है। बुधवार को सभी 12 कर्मचारी अपनी समस्या लेकर विधायक अरविंद भाई पटेल के समक्ष पहुंचे। विधायक ने तत्परता दिखाते हुए मूल पूना स्थित कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के प्रतिनिधियों को बुलाकर पूरी जानकारी मांगी। कंपनी की ओर से कहा गया कि वे 45 वर्ष से ऊपर के किसी भी कर्मचारी को नौकरी में नहीं रखते, लेकिन जब विधायक ने शासन के नियमों GR की प्रति मंगवाए तो उसमें स्पष्ट था कि 18 से 60 वर्ष तक के सभी कर्मियों को नियुक्त किया जा सकता है। इस खुलासे के बाद विधायक अरविंद भाई पटेल ने कंपनी की मनमानी को गंभीरता से लेते हुए उच्च अधिकारियों से चर्चा की और कहा कि ऐसे गैरकानूनी व्यवहार करने वाली कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि सभी कर्मचारियों को बकाया वेतन जल्द दिलाया जाएगा और उन्हें फिर से उनकी ड्यूटी पर बहाल करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। दिवाली के समय जब लोग खुशियां मना रहे हैं, तब धर्मपुर विज्ञान केंद्र के ये 12 परिवार अन्याय और बेरोजगारी के अंधेरे में संघर्ष कर रहे हैं। विधायक की हस्तक्षेप से अब उम्मीद जगी है कि जल्द ही इन परिवारों के जीवन में फिर से उजाला लौटेगा। डिस्ट्रिक्ट साइंस सेंटर धर्मपुर में आवेलू है અને એમાં વર્ષોથી જે આઉટસોર્સથી ચોકીદારો કામ કરે છે એ ચોકીદારો અત્યારે કોઈના 15 વર્ષથી હશે, કોઈના 22 વર્ષથી હશે, ખૂબ ઓછા પગારમાં એ લોકો નોકરી કરેલી। અવારનવાર આ એજન્સીઓ બદલાતી આવે અને આ બધાને એ લોકોને રિન્યુ કરી લેતા હોય છે। આ વખતે એવી ઘટના બની કે એ લોકોને એક નવી એજન્સી આવી અને એ નવી એજન્સીએ આ લોકોને 1 થી 7 તારીખ સુધી એમ સાયન્સ સેન્ટરે ડેલી વેજીસ એને એ રીતે એ લોકોને રાખ્યા હશે। એનો પગાર બી આજ સુધી મળ્યો નથી અને 8 તારીખથી એ લોકોને કોઈને નોકરી પર રાખ્યા નથી અને એ લોકોએ નિયમ બતાવ્યા કે 18 થી 45 વર્ષ સુધી જ અમારી નિયમમાં છે અને એ લોકોને આજ દિન સુધી હવે દિવાળી આવે તો એમાં એ લોકોને એટલા દિવાળીને તાણે પણ એમને મુશ્કેલી પડે। તો આજે અમે એ એજન્સીના પ્રતિનિધિ આવીને અમને વાત કરી અને એ વાત એણે પણ 18 થી 45ની જ વાત કરી, પણ અમે GR મંગાવ્યો, GR સાયન્સ સેન્ટરમાંથી લાવ્યા અને એમાં GRમાં સ્પષ્ટ લખેલું છે કે 18 થી 60 વર્ષનો અંદર ઉલ્લેખ છે। તેમ છતાં પણ આ આદિવાસી અમારા જે વિસ્તારના આ લોકો નજીવા પગારમાં નોકરી કરે એવા સાથે જે અન્યાય થઈ રહ્યો છે એનાથી હું પણ ખૂબ દુઃખી છું અને આવી એજન્સીઓ જે આવા આદિવાસી વિસ્તારમાં આવીને લોકોને જે ગેરમાર્ગે દોરે છે એ બાબતમાં સખતમાં સખત પગલાં લેવાય એવી લાગણી પણ રાખું છું। આ બાબતમાં મેં જિલ્લા સંકલનમાં પણ મેં પ્રશ્ન પૂછેલા અને એ લોકોને ત્યાં પણ અવારનવાર હાજર રાખવા ગયેલા। આ જે કામદાર લોકો સવારના ઉઠ્યા એટલે મારી ઓફિસે કેટલા ધક્કા ખાધા હશે, તેમ છતાં પણ એ લોકોને મેં કીધું કે તમારી સાથે રહેવા, તમે ચિંતા નહીં કરો, તમને યોગ્ય ન્યાય મળશે અને એને ન્યાય અપાવવા માટે જ આજે અમે આ ભેગા થયા અને એમને બોલાવ્યા અને બોલાવીને અમને મારી એક પ્રતિનિધિ તરીકેની હાજરી હોવા છતાં પણ એમને 18 થી 45 વર્ષની ક્રાઇટેરિયા બતાવી અને જે જુઠ્ઠું બોલ્યા એનાથી બી અમે દુઃખી છીએ। એટલા માટે આજે એમને ન્યાય મળે એટલા માટે જ અહીંયા ભેગા થયા છે। ખાસ જે આવી કંપનીઓ લોકોને છેતરી રહી છે અને જે રીતે નવા નિયમો બનાવી રહી છે અને સ્વસંચાલિત નિયમો મેળે મૂકે છે, ત્યારે આવી કંપનીઓ સામે શું કાર્યવાહી થવી જોઈએ, શું કહેવું છે? જે અત્યારે જુદી જુદી કંપનીઓ પોતાના મનસ્વી રીતે પોતાના રીતે જે રાખે અને પગારમાં પણ વિસંગતતા રાખે, જે નિયમ પ્રમાણે જે એ લોકોએ એગ્રીમેન્ટ કરેલા હોય GM પોર્ટલ પર એ નિયમને સુસંગત રહીને ચાલે। હવે અમારો આદિવાસી સમાજ પણ જાગૃત થયો છે એટલે
એ લોકો પણ હવે બધા જ રીતે બધેથી નિયમો જોતા હોય છે, એટલે ક્યાં શું કોને શું થાય એ બધું જ વાકેફ છે, એટલે કોઈને અન્યાય ન થાય એ માટે અમે સખત પગલાં લઈશું એવા સામે, અને લાગતા વળગતા એજન્સીઓ એને પણ બ્લેકલિસ્ટ કરવા માટે આગળની કાર્યવાહી કરવા માટે લાગતા વળગતા અધિકારીને જાણ કરીશું। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए GTV हिंदी न्यूज़ और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the video.